السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے اور کافی اچھے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائیں تو پلیز سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ حضرات، آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر یہ ریئیکشن ویڈیو، ایک اسلامی چینل ہے، اس ویڈیو کو ہم نے اس چینل سے لیا ہے، اور اس میں سید امین القادری صاحب بتا رہے ہیں کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضور نے یہ کہا تھا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، تو اس سے ان لوگوں نے اپنی ذہنیت کہاں لے گئے تھے، اپنی ذہن کو کہاں جا کر انہوں نے لگایا، حضور کے کہنے کے باوجود انہوں نے کہاں اپنا ذہن لگایا ہے، اس کے بارے میں سید امین القادری صاحب نے پورا خلاصہ کر دیا ہے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا ہے۔ اگر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ لوگ کیا کہنا چاہتے تھے اور حضور نے کس لیے عیدگاہ بنانے کے لیے منع کیا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو سید امین القادری صاحب کی ضرور دیکھیں۔ کی اجازت ہے اور نہ کوئی حدیث موجود ہو تو اس کے انکار کرنے کی اجازت ہے۔ بلکہ ایک بات آپ کو کہوں، لوگ تو حدیث کے معاملے میں اتنا چھوٹا سا دل رکھتے ہیں اہل حدیث کہلا کر بھی، کہ وہ کہتے ہیں کہ ان 6 کتابوں میں ہوں گے تو ہم مانیں گے، باقی نہیں مانیں گے۔ لیکن یہ ہم سنیوں کا عاشقان رسول کا کلیجہ ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے امام بخاری کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہم صرف بخاری کی نہیں مانتے، بخاری کی تو مانتے ہیں۔ اگر نبی کا قول کسی دیوار پہ لکھا ہو تو ہم دیوار نہیں دیکھتے، قول رسول کی بنیاد پر دیوار کا بھی ادب کرتے ہیں۔ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات پڑھائی ہے۔ ہم کتاب کی بنیاد پر حدیث نہیں مانتے، حدیث کی بنیاد پر کتاب کا احترام کرتے ہیں، صاحب کتاب کا احترام کرتے ہیں۔ امام بخاری کا احترام ان کے قبیلے کی وجہ سے نہیں ہے، امام بخاری کا احترام حدیث مصطفیٰ کی خدمت کی وجہ سے ہے۔ وہ امیر المومنین فی الحدیث ہے۔ تو ایک حدیث کثرت سے پڑھی جا رہی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ۔ اب یہ حدیث پاک ہے، ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں۔ اتنی بات ہو گئی کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، یہ تو رسول اللہ کی حدیث ہے۔ لیکن اب آگے دیکھیے دوسرے لوگ اس کی کیا تشریح کرتے ہیں، جن کے دل میں رسول اللہ کا ادب نہیں، جن کے دل میں نبی کا احترام نہیں، جن کے دل میں نبی کی تعظیم نہیں، وہ لوگ اپنی من مانی کیا تشریح کرتے ہیں۔ دیکھو دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا، مطلب کیا؟ اب مطلب کیا میں یہ بات ڈالتے ہیں، شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل دائم شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھیں ملنا چنجلا پڑنا، لاکھ جمائی انگڑائی، نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے، اٹھنا بھی کچھ گالی ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہا، مطلب کیا؟ اللہ کے رسول نے اتنا فرمایا میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا، بات ہو گئی۔ اب مطلب کیا میں کیا بات لاتے ہیں جس سے ہمارا جوان متاثر تھا۔ دیکھو دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا، مطلب یہ کہ جیسے عیدگاہ پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ لگاتے ہو، ویسے میری قبر پر بھیڑ مت لگانا، میلہ مت لگانا۔ اب ان سنیوں کو کیا ہو گیا، پاگلوں کو، یہ تو بار بار دعا کرتے ہیں اللہ مدینہ دکھا دے، مدینہ منورہ دکھا دے، مدینہ منورہ دکھا دے، مدینہ منورہ دکھا دے، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا، یعنی جیسے عیدگاہ پہ بھیڑ لگاتے ہو ویسے میری قبر پہ بھیڑ مت لگانا، میلہ مت لگانا۔ میں نے کہا کہ اگر یہی مطلب ہے جو تو بیان کر رہا ہے، تب تو یہ مطلب کبھی قیامت تک پورا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس دن رسول اللہ نے پردہ فرمایا اس دن سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک کوئی ایسا وقت تو بتا دو جب اہل ایمان وہاں پر حاضری نہ دیتے ہوں، جب اہل ایمان وہاں موجود نہ رہتے ہوں۔ صدیق و فاروق تو وہیں پر رہا کرتے تھے، ام المومنین تو وہیں پر رہا کرتی تھی، عبداللہ ابن عمر سفر پر آتے تھے تو گھر جانے سے پہلے مسجد نبوی میں آتے تھے، رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے تھے۔ یہ تو کبھی پورا نہیں ہو سکتا، اور پھر انسانوں پر پابندی لگ سکتی ہے، لیکن وہاں کا حال تو یہ ہے 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں تو شام تک میرے آقا پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اور شام کو آتے ہیں تو صبح تک میرے آقا پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، یعنی
सुन लो, कोरोना जैसी वबाएं भी और आस्थानों को सूना कर सकती है, मगर आमिना की लाल का आस्थाना कभी सूना नहीं हो सकता। क़यामत तक मुस्तफा जाने रहमत पर फरिश्ते 70,000 सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक दुरूद और सलाम पढ़ते रहेंगे। अल्लाह अकबर। कोरोना की वबाएं इंसान को रोक सकती है, मलाइका को कौन रोक सकता है? लेकिन अल्लाह अकबर, क्या मतलब निकाला? ईदगाह की तरह मेला मत लगाना, भीड़ मत लगाना, ये बात कहती। अब हमारा जवान जो बेचारा गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है का नारा तो लगाता है, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा तो लगाता है, उसको पता ही नहीं कुरान हदीस क्या है। उस तैयार स्कॉलर साहब ने क्या भारी बात कही, पागल हो गए ये सुनी। आशिक रसूल कहला करके रसूलुल्लाह के खिलाफ कर रहे हैं, क्यों बार बार जाने की बातें करते हैं? मैंने कहा ये इल्म न होने का वबाल है, क्योंकि जिहालत का रास्ता जहन्नम तक जाता है और इल्म का रास्ता जन्नत तक जाता है। अरे मदीने मुनव्वरा आने की मुझे और आपको क्या तड़प, हमारी औकात क्या? हर आशिक के दिल की तमन्ना के मदीने पहुंचे। गौसे पाक अपने दौर में पहुंचे, इमाम आजम अपने दौर में पहुंचे, गरीब नवाज अपने दौर में पहुंचे, ओवैस करनी अपने दौर में पहुंचे, सब पहुंचे अपने अपने दौर में। अरे सबकी बात तो अपनी जगह। वो सिदरा पर रहने वाले जिब्रील, उनको भी सिदरा पर करार नहीं आता, वो भी तमन्ना करते कोई काम आ जाए तो सिदरा छोड़कर मुस्तफा की गली में जाऊं और इसी बहाने उनका दीदार कर लूं। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता, अगर बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता, अगर बार बार आते नहीं हो जिब्रील सिदरा छोड़कर, बार बार आते नहीं हो जिब्रील सिदरा छोड़कर। क्या लोग जिब्रील पर भी फतवा लगाने की कोशिश करेंगे? उन 70,000 मलाइका को भी माज़अल्लाह कोसने की कोशिश करेंगे कि जो 70,000 सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, लेकिन इल्म नहीं था। तो बोलो हदीस की तशरीह के खूबसूरत अल्फाज जो गंदगी के साथ उन्होंने तशरीह की। हदीस तो पाकीज़ा थी, हदीस तो बड़ी नुदरतों से धुली हुई थी, कौसरत तस्नीम से धुली हुई थी। वो अपने नजस और नापाक अकायद और नजरियात को हदीस मुबारका के ज़िम्न में उसने गढ़ने की कोशिश की। तो आप मुतासिर हुए कि नहीं हुए? लेकिन अब आइए, इल्म वालों ने कैसी तशरीह की। जिनके पास इल्म था, इल्म के साथ बाबे मदीनतुल इल्म का फैजान भी था, उनके पास इल्म भी था, इल्म के साथ खुलफाए राशिदीन के जज्बात भी थे, उनके पास इल्म भी था, इल्म के साथ सहाबा और अहले बैत के अकायद और नजरियात पर निगाह भी थी। उन लोगों ने क्या तशरीह की? अब सुनो, उन्होंने ये मतलब निकाला ना कि मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाओ, मतलब ये है। क्या मतलब है? कि मेला मत लगाओ जैसे ईदगाह पे लगाते हो। लेकिन अब आशिकाने रसूल इसकी तशरीह करते तो यूं करते हैं, रसूलुल्लाह जो कहते हैं सो कह देते हैं, और उनका कहना समुंदरों को कूजे में समेट देता है। याद रखना, हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस समझना भी सबके बस की बात नहीं है। हदीस समझने के लिए बड़े मदरसे का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हदीस समझने के लिए मुस्तफा जाने रहमत की वफा चाहिए, हुजूर की वफादारी चाहिए, तभी जाकर हदीस समझ में आती है। वरना पूरी जिंदगी बुखारी पढ़ लेते हैं मगर कुछ समझ में नहीं आता। अल्लाह अकबर। अब आशिक क्या तशरीह करता है? मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना। ईदगाह आपके इलाके में है कि नहीं है? कि अगर है तो बता दो, नहीं हो तो भी बता दो। है? नहीं है। हमारे शहर में 5-6 ईदगाह है, मैं भी एक ईदगाह का खैस इमाम हूँ। आपके यहाँ भी और होंगे, मुंबई में और इलाकों में आका फरमाते मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना। मतलब क्या? आशिक कहता है कि आप बताएं ईदगाह पर बड़े से बड़ा मुत्तकी आज़म, बड़े से बड़ा मुफ्ती आज़म हजरत किबला हुजूर निजामिया साहब भी अपने वालिद बुजुर्गवार की मस्जिद में मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक इमामत फरमाते हैं, है ना? 5 वक्त मस्जिद में जाते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो जमात के साथ शेयर जरूर। हजरत अल्लामा साहब भी हुजूर हमारे मुर्शिद इजाजत सरकार अमीन मिल्लत के खलीफा हैं, मारेरा के मशाइख के बड़े चहीते भी और चाहने वाले भी। ये भी आलिम अच्छे, ये भी 5 वक्त मस्जिद जाते हैं। आप भी जाते हैं 5 वक्त मस्जिद। जो सच्चा मुसलमान है वो 5 वक्त मस्जिद जाता है। फिर उस उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह आपकी समझ में पूरी वीडियो आ गई होगी और आपने
सैयद अमीनुल कादरी साहब की पूरी मुकम्मल बात सुन ली होगी और आपका जहन, आपका दिमाग माशाल्लाह ताज़ा हो गया होगा और आप समझ गए होंगे ये लोग कहाँ उनका दिमाग चलता है और वो कहाँ बात कहनी चाह रही थी। लेकिन सैयद अमीनुल कादरी साहब, इन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। प्लीज़ अगर हमारे चैनल पर आप पहली मरतबा तशरीफ लाएं तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए अस्सलाम वालेकुम।